إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل أنهم شعرات خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شروق النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدب سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس الأعدم سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التبع سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس صاحب الوار سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب المولد سمت الضرار وأخصيه سيدنا الحبيب الأقدسان سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني المغني سيد الشيخ إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وجميع إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم إن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, naqal daripada setengah ulama, Imam Al-Ghazali berkata, perkataan beliau ini mengambil dari perkataan sebagian ulama, yang bagi tashtambita li zillati akhika sab'ina uzran fa illam yaqbalhu qalbuka parudda lauma ala nafsika fataqulu liqalbika ma aksaka yata'azzaru ilaika akhuka sab'ina uzran fala yaqbaluhu fa antal mu'ibu la akhuka. Artinya, seyogyanya bahwa engkau ambil pertambatan bagi kesalahan saudaramu itu akan 70 uzur. Maksudnya, apabila engkau melihat kesalahan saudaramu, maka carilah alasan yang baik sebanyak 70 macam agar engkau tidak menjelekkan dia, agar engkau tidak menjelekkan dia, tidak mengaibkan dia, tidak menjahatkan dia. Itu yang pasti, nang pasti salah. Apalagi hanya sekedar bukan kesalahan. Contoh sekarang ini, hati-hati, komentar atau Menteri Agama kita Gus Yakut mengeluarkan surat edaran kepada Kementerian Agama yang secara isi surat edaran itu adalah pengaturan tentang mik di masjid dan dilanggar. Sekiranya jangan sampai ada orang lain apapun agamanya terganggu dengan suara tersebut. Bukan suara azan, suara apapun. Nah, lalu beliau ditanya oleh wartawan, di antaranya dijawablah itu untuk penertiban, atau dengan kata lain bukan melarang, apalagi melarang azan. Satu, bukan melarang pakai tua, bukan melarang pakai spekar, apalagi melarang azan. Kedede melarang azan, memakai, tidak ada melarang pakai tua, yang ada hanya mengatur, paham, supaya volumenya jangan terlalu nyaring, jangan sampai waktunya membikin waktunya tidak tepat sehingga bisa mengganggu orang lain, kada nyaman. Lalu ada omongannya atau pandiran Menteri Agama itu mengkaitkan, bahasa orang sekarang tamsil bukan tasbih, paham? Tamsil, mengumpamakan, bukan mentasbihkan. Karena tamsil dan tasbih itu beda, salah. Mengumpamakan suara-suara, bukan suara azan, paham kan? Suara-suara bising
tua itu tua dari manapun, paham? Bukan dari hanya tua dari masjid, tua dari manapun, tempat ibadah yang lain pun itu ditamsilakan dengan suara gunggungan anjing, yang mana ketika kita bagana di lingkungan orang yang melihara anjing, lalu anjing itu menggonggong, terganggu kalau. Nah itu. Jadi solahai satu kadada melarang tua, paham salah? Bukan jauh banget melarang azan, melarang tua pun kadada. Dua, kadada memisalkan, mencontohakan suara anjing itu dengan suara azan kadada. Paham? Namun artinya apa? Kadada kesalahan benar. Kadada kesalahan. Toh kalau memang dianggap salah, itu hanya mengambil bahasa orang sekarang benar diksi, ngarannya kata-kata. Kenapa mengambil tamsil suara anjing itu aja? Salahkah? Sebenarnya kada salah. Kada salah. Namun kalau memang dianggap kurang pas, nih ujar Imam Ghazali, carilah alasan-alasan yang baik, sekiranya jangan sampai membikin aib, membikin jilik orang lain. Itu kalau memang salah, paham gak? Kalau memang salah kita cari alasan. Oh kada apa-apa. Bahasa orang sekarang gampang benar. Itu hanya misal. Dan nang dimisalkan tuh bukan azan. Nang dimisalkan tuh suara-suara bising dari tua, bising apapun. Nang dilihat itu bahasa orang sekarang isinya napa garang isinya adalah bagus, mengatur supaya jangan sampai suara-suara nang keluar dari tua, baik di tempat ibadah ataupun di tempat-tempat lain, jangan sampai mengganggu orang lain siapapun. Itu intinya. Salah lah, kada salah mungkin itu. Nah namun, ini nang bahaya banai. Namun nang jadi masalah adalah orang yang hatinya dan pikirannya sudah kotor, lalu napa? Dibikinlah potongan-potongan video, dibikinlah komentar-komentar nang memprovokasi, nang menjelikakan orang. Padahal dalam agama tuh solahai, kalau memang tak salah juga, carilah alasan. 70 alasan ujar ulama cari supaya jangan menjelikakan orang. Ikam re'ai melihat sahibul yamin berbuat buruk, apa ikam langsung menuduh ibul ni jahat? Jangan. Carilah 1070 alasan supaya jangan sampai menjilikkan sahibul yamin. Ada yang kayak inilah, ada yang kayak ini caranya lah sholat. Inilah sholat cara para ulama, cara nang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan harus membuli, bukan harus apalagi memfitnah, apalagi benar bahasa orang ini mempreming,
Ya sudahlah, apalagi bahasa orang ini memprovokasi orang lain, mengajak orang lain supaya benci dengan seseorang. Intinya ini hanya sasaran soalnya. Bahasa orang ini batu loncatan, ujung-ujungnya kita ke pemerintah tuh. Ujungnya Jokowi itu. Ini ujungnya lah itu jadi, ujungnya turunkan Jokowi. Nah ini bisa sudah ditebak, mana? Bisa sudah ditebak adalah mereka nangkai ini orang jelas kada salah, orang tuh jelas salah, dicarikan dulu alasan 70 alasan agar jangan sampai menjahatkan, menjelekkan, membuli. Apalagi kada jelas, kada salah. Ini akhlak Islam. Tapi kadang-kadang karena kekecewaan hati, karena sakit hati, lalu menjelekakan orang, nang lebih dahsyat lagi mengatasnamakan agama. Udah, menteri agama kita ini nang kayak pakai ini macam-macam. Orang azan dilarang, mana ada orang melarang azan? Azan disamakan dengan gonggongan anjing, mana ada orang menyamakan? Dalam video utuhnya benar menyebut azan pun tidak, apalagi menyamakan azan. Tapi orang-orang yang ingin membuat gaduh, intinya ini benar diulah aja, batu loncatan aja kena, ujungnya kena ya dia ke Jokowi kena. Ujung-ujungnya ke sana. Cuma kawa dulu benar bola nenek kawa bola acara di mau apa kawa dulu. Kita nih apalagi belajar ini masyarakat Islam jangan mudah diprovokasi oleh orang lain yang berdasarkan berita bohong, mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena sudah banyak benar yang temakan huak ini banyak sudah ini. Rumit. Coba gunakan akal sehat, hati yang jernih, gunakan berpikir, merasa mana mungkin menteri agama bukan orang kafir, menteri agama orang yang latar belakangnya adalah pesantren, anak kiai, cucu kiai, buyutnya kiai, sampai ke Hasyim Asy'ari, sampai ke Rasulullah. Paham? Cuma inilah perbuatan orang yang sakit hati, orang yang penuh hatinya kedengkian dan kebencian, lalu memfitnah, lalu memprovokasi umat Islam. Sebagai umat Islam yang cerdas, sebagai umat Islam yang punya akal dan punya hati yang jernih, jangan sampai mau terprovokasi, jangan sampai mau terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang mengajak untuk membenci orang lain, siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Adakah Rasulullah mengajarkan supaya kita ini membenci orang? Kada. Orang kafir sekalipun Rasulullah kada menyuruh benci lawan orang kafir, kada.
Ayat jelas benar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, menjadi kasih sayang, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Hati-hatilah oleh keluarga, hati-hati. Kenapa? Ini sudah ada banyak mana? Ada tokoh-tokoh masyarakat sudah termakan huwak, lalu mengajak jamaahnya, mengajak kelompoknya yang intinya hanya untuk membenci, menjelekkan, bahkan kecenderungannya adalah hanya menghina orang lain, yang notabene-nya orang lain itu adalah umat Islam sendiri. Paham salah? Kemudian melihat salah minuman, asli minuman. Bahaya menjadi salah rusak ini jangan. Bahaya menjadi salah ini saku gara-gara lapok nih bang, saku jar umpama soalnya bahannya stres kawan aja, jangan cari alasan 70 alasan supaya cari aja alasan ini alasan itu supaya jangan sampai engkau menjilikkan Salahuddin. Mun kaya ini caranya benar, kadada begaduhan, kadada tumbur, kadada orang saling hina menghina. Tuan guru benar bejugit, tuan guru bejugit, ada aja namanya aja. Kalau memang carilah, kalau memang itu salah, jangan dijelekkan, jangan dihina, jangan diapa. Cari alasan sebanyak 70 alasan supaya jangan sampai menyalahkan dan menjelekkan orang itu. Nah lalu jika tiada menerima akan uzur itu oleh hatimu, maka kembalikan olehmu akan mencela atas dirimu. Kalau hatimu tidak terima, kada khawatir banglah mencari alasan yang benar. Tak wajar dikatakan menyata mabuk ninijer, itu huwai salah. Kan gampang banget kalau lah. Gampang banget bener hendak nyari alasan. Kita melihat salah mabuk jangan diponis salah nih rusak. Pak rusak salah aja, jangan. Gampang aja kita bujurakan hati kita. Salah mungkin. Ini dalam keadaan pikiran lagi tidak stabil, dalam keadaan terpaksa. Paham? Dalam keadaan terpaksa, dipaksa nampak pasti adalah, kada mungkin salah melakukan ini kecuali karena terpaksa. Nah hukum terpaksa yang orang itu paksa, artinya salah baik-baik aja ini dia lakukan hanya karena terpaksa. Baik kada? Baik. Kada khawatir panglah hati menerima aja. Nah iya ini nang fi qulubihim maradun dine. Hati kada kau menerima karena memang hati sudah benci, hati sudah dengki. Mun kaya itu caranya, ujar Imam Ghazali, kalau hatimu tidak bisa menerima alasan apapun agar dia
tidak dijelekkan, agar dia tidak dibuli, agar dia tidak dijahatkan. Mun kaya itu caranya, celaklah, kembalikan olehmu akan mencela atas dirimu. Mun kaya itu caranya, salahkanlah dirimu. Kayak apa din salahkannya? Satu, aku nih hati kotor. Ternyata aku kada bisa membujurakan hati, berarti hatiku ini kotor. Mungkin hatiku ini ada benci, mungkin hatiku ini ada iri dengki, sehingga kada kawa meindah akan, yaitu tadi apabila mata sudah dibalut oleh kebencian, sebaik apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci itu tetap buruk. Tetap buruk Muhammad. Kayak apa? Mun hendak bagus, celaklah dirimu. Wih, ternyata aku hatiku nang rusak. Hatiku nang konslet. Hatiku nang konslet. Celaklah dirimu. Tuh, atau aku kada dengki lawan sholah, aku kada benci lawan sholah. Cuma aku kada kawa meindahkan mun melihat sholah mabuk nih, nyata kada bagus sudah. Oh, mun kayak itu kayak ini aja. Sholah itu berapa kali berbuat maksiat? Ya kan? Selama ini aku hanya ini melihat salah, berbuat kesalahan yang besar, sementara diriku banyak berbuat dosa besar, tapi orang lain kada tahu. Kenapa? Rancak menguruk. Ikhrajul mani biyadihi, rancak mengeluarkan mani dengan sendirinya Muhammad. Dosa kada? Dosa besar kada? Dosa. Oh, aku masih ada dosa aku nang lebih besar daripada sholat yang orang lain kada melihat karena ada di dalam hatiku. Artinya apa? Salah lebih bagus daripada diriku sendiri. Mudah-mudahan aku lebih bagus lagi, dan salah pun ke depan mudahan ampih minum tersebut. Baik kada? Baik kada Muhammad? Nang kaya itu Muhammad. Maka kata olehmu bagi hatimu ujub, terlebih sangatlah keras engkau padahal meminta uzur kepadamu oleh saudaramu akan 70 uzur. Ikam ini aneh. Diri kita ini aneh. Kenapa mencari 70 alasan kada kawan untuk supaya jangan menjelekkan kawan? Masa kada kawan mencari 70 alasan? Maka tiada engkau terima akan dia, maka engkaulah yang sangat aib, bukan saudaramu. Munikam kada bisa mencari 70 alasan agar tidak menjelekkan saudaramu, agar tidak membuli saudaramu, agar tidak menghina saudaramu, agar tidak menjahatkan saudaramu, berarti dirimulah yang aib. Masa mencari 70 alasan kada dapat, ya Allah. Gampang banget bener mencari alasan. 70 alasan kada dapat mencari, berarti diri sendiri ngarannya nang bodoh, berarti dirinya sendiri nang aib, bukan orang nang berbuat jahat itu yang aib. Nah inilah bukan saudaramu itu yang aib dan bukan yang salah, bukan saudaramu yang aib,
Bukan saudaramu yang salah, tapi dirimulah yang kotor. Hatimulah yang dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Mbah itu membawai orang pulang, ya Allah. Bawa orang mana? Mengajak orang dimu, mengajak orang ini, macam-macam. Apa Islam gitu? Dan ini kita belajar nah. Berarti kita nih tuduh orang pulang mana lembik pula, melembik. Manajer amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ulama belajar. Dari Rasulullah kayak ini Muhammad. Mau kita ribut lah, Muhammad, udah mau ribut Muhammad. Habis. Nah, kayak itulah cara berkawan. Dan keenam, mendoakan bagi sahabat itu pada ketika hidupnya dan pada ketika matinya, dengan tiap-tiap yang dikasihinya akan dia bagi dirinya dan bagi diri ahlinya dan bagi tiap-tiap orang yang bergantung dengan dia. Maka seyogyanya engkau doakan baginya itu seperti engkau doakan bagi dirimu, dengan tiada pirak, hanya tiada berbeda, karena mendoakan bagi saudara itu, yakni sahabat, yaitu mendoakan bagi dirimu. Nang keenam, aturan bakawan, aturan basahabat, aturan badang sanak angkat, yaitu mendoakan. Doakanlah dia, doakan keluarganya, doakan orang-orang yang terkait dengan dia, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mendoakan dia pada hakikatnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Dinai, doakan kawan ini bersambat salah. Sipulan, ya Allah, berilah sipulan itu kesehatan lahir dan batin, ya Allah, ridhoilah dia, ya Allah, berkahi dan rahmatilah kehidupannya, ya Allah, berilah dia kesehatan zahir dan batin, ya Allah, berilah dia rezeki yang luas, yang banyak, mudah, berkah, mengalir deras, bekal untuk hidupnya dan ibadahnya, bahkan bekal untuk dia bisa bersedekah dan membantu orang lain. Doakan doa nang bagus. Untuk siapa? Untuk kawan besambat montek. Gitu caranya bakawan. Makanya kada rugi bener mun bakawan lawan orang alim tuh, orang ngerti itu kada rugi. Didoakannya. Orang mungkin bisa berpikir, mun aku doakan dia kayaknya nyaman jar. Aku nang apa nya kada tahu menahu jualan aku jar, salah bener. Salah. Kenapa? Ketika kita mendoakan sahabat, ketika kita mendoakan kawan, ketika kita mendoakan dang sanak angkat, ketika kita mendoakan orang lain sekalipun, maka sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Kenapa? Hadis Nabi. Satu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi bi zahril ghaibi qala al-malaku walaka mislu zalik." Ini benar nang intinya kita amalkan hadis ini.
Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendoakan oleh seorang laki-laki bagi saudaranya. Seseorang mendoakan orang lain, kawannya dan sebagainya dengan belakang gaibnya. Apa maksud belakang gaib? Di belakang gaib itu maksudnya kada di hadapannya, inya kada tahu bahwa kita mendoakan dia bangun tengah malam, di tengah malam, di akhir sepertiga akhir malam yang dijanjikan Allah mustajab, dia memohon kepada Allah untuk saudaranya, dia memohon kepada Allah untuk kawan-kawannya, dia memohon kepada Allah untuk orang-orang yang disayanginya. Maka ujar Rasulullah, berkatalah malaikat, bagimu seumpama demikian itu. Ujar malaikat, ikam mendapatkan apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Kam denai mendoakan sholah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kawanku Salahuddin, sehatkanlah dia zahir dan batin, panjangkanlah umurnya di dalam taat ibadah penuh dengan cinta, berilah dia keberkahan kehidup dalam keberkahan dalam hidup, ridhoilah dia, berilah dia rezeki yang luas, yang banyak, berkah, halal dan seterusnya. Ujar malaikat, ikam begitu jua. Apa ban? Coba kita pahami. Kita mendoakan orang lain, janji Rasulullah dimustajab. Kemudian kita didoakan oleh malaikat. Ayo Den, ujar malaikat, engkau seperti itu mendapatkan apa yang kau doakan kepada saudaramu. Kalau bahasa simpul Muhammad, kalau ingin kita didoakan oleh malaikat, yang doa malaikat itu kabul, doakanlah kawanmu. Doa kawanmu, doamu terhadap kawanmu bizohril gaib, di tengah kesunyian atau di saat dia tidak mengetahui, itu mustajab. Doa malaikat kepada kita itu mustajab. Ya nang orang solahai gawian doakan orang depan, berjalan doakan orang depan. Coba ya Allah, bagusnya hati ikam ke pasar ini melihat orang pincang, ya Allah sembuhkan penyakitnya supaya dia sehat, jangan pincang lagi, beri dia kenyamanan hidup dunia akhirat. Dalam hati aja Muhammad berdoa, orang wali gitu sholat. Berjalan lagi melihat tukang bicana benar sakit banget, susah, ya Allah sehatkan dia, kuatkan dia menghadapi kehidupan ini, berilah dia rezeki yang banyak, rezeki yang halal untuk dia dan anak istrinya. Berjalan dine mendoakan orang, ibadah itu orang wali gitu dine. Melihat orang-orang minta-minta, ya Allah, ya Allah, kasihan dia, ya Allah, kasihan dia, kasihan. Sembuhkan penyakitnya, sehatkan dirinya, beri dia ya Allah, ubahlah kehidupannya yang lebih bagus. Bimbinglah dia di jalan ridho-Mu. Muhammad sampai di pasar, melihat orang di pasar, doa jam aja, ya Allah tuna orang berdagang berata ini bari rezeki nang halal, jangan sampai nang haram, nya kasihan anak bininya, kasihan keluarganya, ya Allah mudahkan mereka dapat rezeki nang halal, payuakan jualannya. Ayo. Boleh, napa
gawian ke pasar itu jadinya isok ke pasar pula. Nah panangnya dapat satu, bahasa orang ini benar jiwa kemanusiaannya hebat. Ini itu jiwa kemanusiaannya tuh hebat, sangat peduli dengan keadaan orang lain, walaupun karena dia tidak punya kemampuan secara lahiriah, ini kada kau bantu. Tapi cukup membantu dengan doa. Tapi doa bizahril gaib, orang yang didoakan tanpa tahu kita mendoakan cepat kabul. Kita yang mendoakan didoakan oleh malaikat. Ibadah ad-doa ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Ad-doa mukhul ibadah. Pasar ulang esok santai ada dijual gawian di rumah baik ke pasar mendoakan orang jadi di pasar doakan orang boleh. Ada wali segayanya Muhammad teh walian gitu. Ada yang jelikakan orang deh. Tidak ada kalau ada yang jelikakan orang. Kayak itu marah cara berjalan tuh hati kita tuh gitu caranya doakan orang lain. Apalagi kawan dibully dimampa, kawan dijilikakan bahasa hadis benar dirimu lebih jilik daripada dirinya ketika engkau menjelikkan orang lain. Dan pada riwayat yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza da'ar rajulu li akhihi bi zahril ghaibi yaqulullahu ta'ala bika abda'u ya abdi." Noh hebat lagi mana? Ini hadisnya nih, nang masyhur nang tadi mana? Hadis deh. Adan ini jarang orang mau ongkai nah. Napa hadisnya ujar Rasulullah, apabila mendoakan seseorang, siapakah? Mendoakan lawan orang lain, saudaranya kah, kawannya kah, keluarganya kah, orang lain kah, didoakannya, dia mendoakan bizahril gaib, kada bepadah-padah kada bahabar kada. Maka berfirman Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala langsung benar. Kalau tadi malaikat kalau ini Allah Ta'ala langsung ujar Allah Ta'ala, dengan dikau aku mulai memberi hai hambaku. Ujar Allah, ikam berdahulu ku beri. Ayo den, ikam berdahulu ku beri. Ini dinai rahasia doa mustajab. Doakan orang lain. Napa? Malaikat mendoakan, bahkan Allah ujar Allah, ikam kudahulu akan kubari daripada nang orang nang ikam doakan itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah lagi, yustajabu lirrajuli fi akhihi ma la yustajabu lahu fi nafsihi. Barangkali mustajabkan doa bagi laki-laki itu pada saudaranya yang tiada dimustajabkan baginya pada dirinya. Maksudnya benar, ada doa itu dimustajabkan untuk kita ketika kita mendoakan orang lain.
Tapi ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, itu kan dikabulkan. Jika doa Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an jadidan, macam-macam aja dah. Ya kalau ini hagan siapa? Hagan siapa? Ninap li nafsi. Diri kita kada. Jarang kabul ini salah. Jarang kabul. Nabi lalu dengan doa nang sama ikam arahkan ke kawan. Ya Allah, berilah kawan-kawanku nang di kamar sakamar lawan aku ini nah. Berilah mereka kesehatan zahir batin. Berilah mereka ilmu yang bermanfaat. Berilah mereka ilmu laduni. Berilah mereka rezeki yang banyak, mudah, berkah, halal. Berilah mereka kehidupan yang bahagia. Berilah mereka keberuntungan dunia dan akhirat. Sakanya ini nang kabul benih. Nang mendoakan lawan kawan ni nang kabul lawan kita. Mun kayak itu dinai baik mendoakan orang ha? Ya kan salah. Nah hadis pulang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'watul akhi li akhihi fil ghaibi la turaddu. Doa saudaramu terhadap saudaranya pada gaib, hanya kada di hadapannya, di belakangnya inya kada tahu, itu kada ditolak. Apa ini salah? Pasti ngarannya pasti mau kada ditolak tuh berarti diterima. Ya kalau nah habis. Kemudian dan lagi diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bersabda ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam